चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। अज की जो प्रमुख खबर है वो ये है कि हरपाल सिंह चीमा ने एक ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस आउंदियां लोक सभा चोणां इकट्ठियां लड़नगे। इस संबंध में काफी समय तो चर्चा चल रही सी, गलबात चल रही सी कि आखिर ये दोवें पार्टियां किस तरह इकट्ठियां होंगियां। हुण पहला सवाल तो यह पैदा हुंदा है कि जेकर विरोधी धिर अते सत्ताधारी पार्टी इकट्ठियां चोण लड़ते ने तां पंजाब दे विचों हुण विरोधी धिर कौन होगी ते कौन सरकार दीयां नीतियां दा विरोध करेगा ते कौन लोकां दी आवाज उठाऊगा। दूजा सवाल यह है कि जिथे जिथे आम आदमी पार्टी ने चोणां लड़ियां ने उत्थे उत्थे कांग्रेस नूं भारी नुकसान पहुंचा है ते जिथे हुण इंडिया गठजोड़ बनिया होया है, इस दे बावजूद आम आदमी पार्टी की जिहड़ी इच्छा है वो ये है कि वह मध्य प्रदेश के विच चोण लड़ूगी, छत्तीसगढ़ च भी चोण लड़ेगी ते हुण उन्हें यह भी ऐलान करता कि असीं बिहार के विच चोण लड़ांगे। ते इहदे नाल ये भी सवाल खड़े हो गए ने कि जेकर वह इकल्लियां इस तरीके नाल ऐलान कर रही है तो इसका इंडिया गठजोड़ नूं नुकसान होगा कि लाभ होगा। अगला सवाल यह है कि जिथे इंडिया वालियां पार्टियां इकट्ठियां हो गई ने, दूजे पासे एनडीए जिसकी अगवाई भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, पंजाब दे विच उस वल्लों यह कहा जा रहा है कि वह इकल्लियां ही चोण लड़ूगी। दूजे पासे लंबे समय तो भाजपा की भाईवाल चलती आ रही पार्टी अकाली दल ने भी यह कहा है कि वह इकल्लियां चोण लड़नगे। ते हुण ये नहीं हो मतलब गल यह है कि जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस इकट्ठे हो सकते हैं तो की भाजपा ते अकाली दल दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते? यह भी एक वड्डा सवाल है। इन्हां सारे जिहड़े सवाल उठ रहे ने उन्हां ते आपां अज चर्चा करांगे। चर्चा करने दे लई साडे विच निरपक्ष पत्रकार के तौर पर, टिप्पणीकार के तौर पर सटीक टिप्पणी करने वाले प्रमोद छाबड़ा जी मौजूद ने। अकाली दल तो डॉक्टर जसविंदर कौर सोहल मौजूद ने ते कांग्रेस वालों जसप्रीत सिंह नरवाल ते बीजेपी वालों लोकेश नारंग जी ते इस तरीके दे नाल सत्ताधारी पार्टी के बब्बी बादल जी मौजूद ने। तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। सब तो पहला छाबड़ा जी थोड़े को आउंदे आ कि जिस तरीके दे नाल अज ऐलान होया कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी आउंदियां लोक सभा चोणां लड़नगे ते इस तरीके दे नाल पंजाब दे सियासी समीकरण किस तरह के तुहानूं नजर आ रहे हैं? दर्शक जी, सारे जिन्ने भी पैनलिस्ट ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अज जिहड़ी गल करांगा वो थोड़ा जिहा पिछले जिहड़े कुछ समय तो राजनीति के हालात चल रहे हैं उन्होंने तो थोड़ी जी हट के लग रही है मैनूं, क्योंकि अज चीमा साहब का जिहड़ा ऐलान होया है, उन्होंने गलबात जो हुई है, उन्होंने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पंजाब दे विच रल के चोणां लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अलग अलग स्टेटां दे विच भी अपनियां चोणां लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो कांग्रेस नूं हरा के सत्ता दे विच आई है। बीजेपी या अकाली दल दा शायद मेरी गल दा बुरा लगे, कल्लियां दा शायद पंजाब विच कोई वजूद नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक एक दो नहीं, एक ते एक 11 हो जाते हैं। इहदे उत्ते आपां गलबात करते हैं, लेकिन पहला गल करते हैं इस चर्चा के उपर। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के अलायंस दा पब्लिक की सोच रही है और पब्लिक तो इलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता की सोच रहे हैं ते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की सोच रहे हैं। कार्यकर्तावां दे नाल ही पार्टियां बनदियां ने, कार्यकर्तावां दे नाल ही आदमी लीडर बनदा है। अज दी डेट दे विच तुसीं ये देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है वो जेलों के पिछे, सलाखों के पिछे, उन्होंने जो भी अलग अलग तरह के केस बने हैं या उनकी पैरवी की विजिलेंस के नाम से या जिस तरह भी है, वो लोग जेलों के विच है। इस चीज नूं लैके कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप दे विच
ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹੋਈ, ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 540 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 140 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਲੱਕੜ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੱਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਫੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੱਬੀ ਜੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ 400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 2019 ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮ ਆਏਂਗੇ ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਬੀ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਆ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੌਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਸਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਖੁੰਝੇ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੋੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਸੋਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਲੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਆਦਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਚੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਨਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ?
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਗਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਵਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ? ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਮਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ 84 ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। Let me complete, please. Let me complete. ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Let me complete. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੋ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤਿੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ। ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਰਵੈਲ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਗਤੇ ਭਾਈਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਨਸੰਘ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 3 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 3.5 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲੂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੌਲਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੱਢੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੀ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ MP ਘੱਟ ਬਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ BJP ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ 5% ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਬੱਬੀ ਜੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਬੀ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਗੱਲ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੇਰ ਸਮੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 1 ਕੰਟਰੀ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, UCC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਨਵਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਆ ਜੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਿੰਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਪਖੰਡੀਆ ਹੈ, ਕਬੱਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ। 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਅਗਰ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਫੇਸ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ 67% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 61% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਸੋਹਲ ਜੀ, ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। चर्चा